शादी वाले दिहाड़े जनानी फोन ते बह के ड्रामे भी तकती है। जाहिर ही गल है जने नूं ते गुस्सा आवना ही है, लेकिन जने नूं जरा ध्यान नाल गल करनी चाहिए है। उन्होंने जिहड़ा उहदी जनानी ने इत्थे यूरोप लिआंदे है वह गल जरा सोच समझ के करे। जवान कहता मेरे नाल पसंद ही उन्हें शादी की है। मैं पाकिस्तान नूं जिसले आया बड़ा खुश हो के आया, जिसले इत्थे पहुंचा तो सावरिया मेरे बड़ी मेरी खिदमत की है। उन्हें अपने मकान च रखिया तो जो खर्चा मेरा उन्हें ही किया। उस तो बाद जिहड़ी मेरी बीवी सी वह भी बड़ी चंगी है। हालांकि मेरा अपना सक्का भरा इत्थे मौजूद है, सिर्फ एक बारी मैनू मिलन आया आके उन्हें यह नहीं मैनू पूछा कि किसी चीज़ की तेनों जरूरत है। उसकी बीवी भी इत्थे सैट है, उसके सावरे बहुत ज़्यादा सैट है, लेकिन उन्हें मेरी कोई मदद नहीं की। मेरी बीवी इतनी अच्छी सी, मैं काम ते भी नहीं जाता रहा, पूरा साल नाल पढ़ाई करता रहा। उन्हें जिहड़ा पूरा खर्चा चुकी रखा। मैं बड़ा खुश है अपनी जिंदगी। कहता 4-5 साल बाद जो साढ़े घर औलाद हुई है, फिर साढ़े 2-3 बच्चे हो गए। कहता वड्डे भाईए दे जिहड़े बच्चे ने वो जवान है, वो इत्थे यूरोप ही मौजूद है। कहता उन्होंने अगू शादी करनी सी, उन्हें सोचा कि असी इत्थे बाहर ही शादी करेंगे, असी पाकिस्तान को नहीं जाना। कहता मैं ढेर आख्या कि भाईया पाकिस्तान चलने, उत्थे जाके जिहड़ा शादी करने सारे रिश्तेदार उत्थे आवणगे। उन्हें आख्या ना, मुड़े ने इत्थे कुड़ी पसंद की है तो इत्थों ही शादी होगी। इस वास्ते मैं जिहड़ा पाकिस्तान नहीं लैके जाना, ना ही मेरे बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कहता ढेर मना किया, लेकिन भाईए ने आख्या नहीं। कहता अगू असी नाल होके जिहड़ा शॉपिंग वगैरह की होर छड़ के असी इंग्लैंड टुर गए। उत्थों जाके असी शॉपिंग करके लेंदी। बड़ा भाईए ने खर्चा किया। कहता पैसे उहदे कोल वाकई है ही ढेर है, उन्हें तो पैसे लाने ही लाने सी। कहता बीवी मेरी कहती तक लो किन्ना ये पैसा पे लाते हैं, असी तो इतना पैसा सोच भी नहीं सकते। कहता मैं कहा चल कोई नहीं, असी भी किधरे ना किधरे सैट होवांगे। कहता नॉर्मल जिहड़ा साडा सिलसिला है वो चल रहा सी, अच्छा चल रहा सी अलहमदुलिल्लाह, लेकिन उन्हें जिते असी सैट नहीं सी। कहता उन्हें बड़ा बड़ा महंगा सूट लैके आए, तो जिसले तकाया तकरीबन बहुत 1000 1200 पाउंड का वो है सी। कहता इतने महंगे महंगे सूट है। कहता असी तो नॉर्मल जो सूट जिहड़े ने पाकिस्तान नूं मंगाए सी शादी वास्ते, बीवी मेरी ने कोई महसूस नहीं सी कीता। कहता लेकिन मेरी बीवी नाल उन्हां दी गलबात जिहड़ी है बहुत ज़्यादा घट है, इतनी ज़्यादा गलबात उन्हां दी आपे च नहीं सी है। कहता जिसले असी शादी वाले दिन बारात वाले दिन उत्थे गए हैं तो बड़ी उन्हां आवाम बुलाई सी, असी सोच भी नहीं सकते सी कि यूरोप भी इतनियां फैमिलियां मौजूद है ने कि सारियां ने इकट्ठियां कर ली। उहदे तल्लुकात बहुत ज़्यादा बन गए सी, बिजनेसमैन बंदा आ। कहता जिसले उत्थे गए हैं तो बीवी मेरी जिसले गई है जाके मिली गिली है, किसी ने वाल तरह उहदे नाल सलाम दुआ नहीं की। उन्हें नॉर्मल जे कपड़े पाए सी, बाकियां सारियां ने महंगे महंगे सूट पाए सी। कहता मैं तकदा पा बीवी मेरी ने किसी सलाम ही नहीं लिया, वो जाके चुप करके साइड ते बह रही है। सारियां ओदियां लगदियां लानियां सी, किसी ने भी नेड़े आके उन्होंने पूछया नहीं है कि हाल है तेरा। कहता मैनू बड़ा वट चढ़िया कि क्यों इस तरह कर रही है। कहता मैं जड़ा ना जाके भाईए ने पूछा कि गल है, कोई नाराजगी तो नहीं है। वो कहता नहीं यार नाराजगी केड़ी, असी तो बड़े खुश हाँ कि तू साडे कोल इत्थे आए शादी ते, असी तो बड़े तुहानू वेलकम किया है। कहता मैं अगू चुप कर गया, भाईए नाल अगे पिछे जाके काम काज करन लग पिया। कहता मैनू नहीं सी पता कि मेरी बीवी किधर गई है, वो बच्चों नाल जाके सैड ते इत्थे बैठी सी। कहता मैं अगे पिछे तकिया, मैनू नज़र कोन आई। तो भाईया कहता कि यार तेरी जनानी चंगी है, इत्थे साडी शादी ते आई है, इंज लगता कि वो तो खुश ही नहीं है। कहता मैं कहा क्यों भाई की होया। उन्हें कहा छड़ यार उन्हें बड़ा माड़ा काम किया। क्यों भाई जी क्यों माड़ा किया यार, चंग से सारे ओपरे बंदे आए ने, वो पुछदे पे कि तुहाडी जिहड़ी भाभी है वो कित्थे है। असां जिसले जाके तकिया तो वो बह के उत्थे फोन ला के ते ड्रामे भी तकदी है। कहता भाईया उंज बह रही होनी है, हो सकता उसकी तबीयत ना ठीक होवे। उन्हें आख्या ना यार 2-3 बारी मेरी बीवी गई है, जाके उन्हें तकिया तो फोन ते बह के ड्रामे पे तकदी है। होर छड़ के उन्हें इश्क मुर्शद जिहड़ा ड्रामा है वो बह के तकदी है पी। कहता मैं आख्या मैनू तो बड़ा वट लगा कि मेरी बीवी ने इस तरह क्यों किया। चलो शादी वाला घर है, इनू चुप करके सैड ते होके नहीं बहना चाहिए। कहता मैं उहदे कोल पुछया गिछया कोना, अगू मेरिया जिहड़ियां भरजाइयां ने दूसरियां रिश्तेदार ने वो भी गल्लां करदियां पिया, ये चंगी नकोड़े वाली जनानी है, ये तो किते काबू ही नहीं आउंदी। कहता मैनू वट चढ़ गया, जो बच्चों नाल जाके उत्ते सैड ते बैठी सी, मैं जाके तकिया वाकई उन्हें फोन लाया तो उहदे ते ड्रामा वाकई इश्क मुर्शद जिहड़ा वो तक रही सी। कहता मैं सिर तकिया तो मैं फटफट उन्होंने जिहड़ा गल्लां सुनानियां शुरू कर दित्तियां। मैं कहा तैनू कोई तमीज़ नहीं है, तैनू पता नहीं मेरे भरा दे बच्चे की शादी है तो तू इत्थे ड्रामे लैके बह गई है। कहता मैं बहुत ज़्यादा उन्होंने गल्लां सुना गया। कहता चुप करके सुनदी रही, नाल उन्हें जिहड़ा फोन बंद किया। कहता मैं गल्लां सुना के जूं ही सैडे होया, मैनू पता भी नहीं लगा वो बच्चे लैके उत्थों गई निकल गई। कहता जिसले बच्चे लैके निकल गई, हालांकि मेरी बड़ी खिदमतगार थी, बाहर जाके मैनू महसूस होया कि मैं बहुत ज़्यादा गल्लां सुना दित्तियां, सारे बंदे इत्थे मौजूद है। तुहानू पता है परदे च इत्थे कोई किसी का नहीं है, बेशक तुहाडा कोई लगदा लाना वो भी तुहाडा तमाशा देखदा है। कहता बहरहाल मैं जड़ा ना अगे पिछे तकन लग पिया, गई किधर है। कहता अगू फोन मारा तो फोन को ना चुके। कहता मैं काफ़ी देर ट्राई मारी लेकिन उन्हें फोन को ना चुकिया। कहता अपनी
ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਤਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਰਾਤੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਈਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਭਾਈਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਘਟੀਆ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੰਨਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੇ ਜਿਸੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਇਆ, ਹੈਲੋ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਸ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਰਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਨਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕਣ ਥੋੜੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲ, ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁਰਨ। ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਪਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ। ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।